This conference will now be recorded. Hey guys, actually, as a revision scheme, last class there will be okay, so let me connect to SQL Server. Okay, I have my server name is Talent2C, and the instance name is T2C. So I'm connecting to that SQL instance using my Windows authentication. Okay, so let me create first a database. Okay. Let me call it student data. So this is how simply you can create a database. Okay, now let's check if the database is there right here. So after that, let me create a table. Okay, I'm creating a table called student. DBO is the schema name. Student is the table name, and you have to list each columns and their data types, and if it is null or not null, depending on the requirement. So I'll just create this table. Okay, so if I now refresh my table, okay, so one thing you always should remember is to put the database that you like to work on. So that part I missed, so that's why it's created in the master database. This is what I should have done, right? This conference will now be recorded. So right here. So after we create the table, the table, now we need to insert data. But before we insert the data, let's make the student ID a primary key. So this is the query. Alter the table. You put the table name, and then you add a primary key. Primary key is student ID. Student ID no primary key እንዲሆን የምፈልገው ማለት ነው። Okay. Now if you refresh, student ID primary key ሆኗል ማለት ነው. If you see this red of the yellow key, that is a symbol to identify this column as a primary key. Now the next part is inserting data. Let's insert data. Okay. First name, let's put Danny. Last name, let's put Kapere. Number of school attended, 5. Student phone, and then student email, and then other student details, and referenced by. Okay, now let me insert this. So I just inserted a row, right? Okay, let's check what we just inserted. You see, this is the data, right? So we can add also another row. Let's make this. So
አበበ okay, another row inserted. That's a second row. So this student ID should be always unique. Now, when you insert the third row, maybe you have only some part of the data. Let's say you don't have these 3 records, right? You can remove that. So I'll have student ID, first name, last name, and other student details. So I'm not gonna have all this, and referenced by this one. So እዚህ ጋር ሊስት የምትሰጡት number of columns እዚህ ጋር ኢንሰርት ከምታደርጉት number of data ጋር አንድ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ okay, let's make a different person. Okay, now let's see. Now we have just inserted 3 rows ማለት ነው። Okay, now select ስናደርግ ደግሞ ዳታውን ሊሚት ማድረግ እንችላለን የምናየውን ዳታ ማለት ነው። እሱም በምንድን ነው የምናየው? በዌር ክሎዝ ፊልተር እንደማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ብዬ ስቱደንት አይዲ ብዬ ኢኳልስ ብዬ የምፈልገው ስቱደንት አይዲ ይጠየቁት ለምሳሌ የዚህ ቢሆን if I run it then I'll see only as T2C03 ብቻ ማለት ነው። now where close የምትፈልጉት ምንድነው? ዳታውን ፊልተር ለማድረግ ማለት ነው። እና እዚህ ደግሞ አንድ ግዴታ አንድ ኮለም መሆን የለበትም፣ መልቲፕል ኮለም መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ኤንድ ብዬ ለምሳሌ last name equals ሰለሞን ልል ይችላል። ሁለት ኮለም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩትን ዳታ ደግሞ ስታር ማለት ሁሉንም ኮለም ማለት ነው። ግን የምትፈልጉት ኮለም ለምሳሌ ማየት የምትፈልጉት 4 ከሆነ ደግሞ አራትም ኮለም ብቻ ደግሞ ማየት ትችላላችሁ። ኦፕሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌክት ስቴትመንት እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንሰርትም ዳታ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሚቀጥለውን ዲኤምኤል ማለትም ዲኤምኤል የምታስታውሱ ከሆነ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ነው። ዳታ ኢንሰርት ዲሊት ወይም አፕዴት ማድረግ ነው። እና ደግሞ ዳታ እስኪ ደግሞ አፕዴት እናድርግ። ዳታ እንዴት ነው አፕዴት ታደርጉ? ጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ዌር ክሎዝ መጠቀም አለባችሁ ሁሉ ጊዜ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ስቱደንት ቴብልን ነምበር ኦፍ ስኩል አቴንድድን 5 ማድረግ ፈለግን ማለት ነው። የማንን ስቱደንት አይዲ 3ን ማለት ነው። let's first check the data. So let's start from give your students. okay አያችሁት አይደል? ስለዚህ አሁን የስቱደንት አይዲ T2C03 ይሄንን የነምበር ኦፍ ስኩል አቴንድድ ነል ነበረ፣ አሁን ወደ 5 ልንቀይረው ማለት ነው። ኦኬ now updated one rows affected አለ ማለት ነው። እስኪ ዳታው look it changed to 5 ብቻ ሳይሆን update ስታደርጉ you can update multiple columns። እዚህ ጋር
ብዬ maybe student from ማን ነው other student detail የሚለውን for the same person she was former student ይችላል ለምሳሌ simply okay now ዳታውን ቼክ እናድርገው look she was former student ምክንያቱም ለ T2C03 ስለሆነ ማለት ነው multiple column update ማድረግ ይችላል ማለት ነው okay that covers update okay now delete make sure ጊዜ update እና delete ስትጠቀሙ where clause ጊዜ መኖሩን ማለት ነው okay now student TC2TC03 delete ማድረግ ደግሞ ፈለኩ ልበል ስለዚህ ጊዜ where clause ተጠቀሙ ምክንያቱም ካለ where clause አሁን እቺኛዋን ብቻ ረን ማድረጋት እንዳለ ቴብሉ ያለውን ዳታ ነው የሚያጠፋው ምክንያቱም delete from table ነው ያልኩት እሱን ደግሞ አልፈልግም ጊዜ where clause delete እና update ስታደርጉ make sure መጠቀማችሁ ማለት ነው student id T2C03 okay one row affected እስካሁን ዳታውን ነው what happened look ሁለት ሪከርድ ብቻ ነው ያለን ማለት ነው okay and ሌላ ቴብል ደግሞ ክሬት ላድርግ አካውንት የሚባል ቴብል ማለት ነው አካውንት ቴብል ክሬት ሳደርግ ምንድነው the same thing ቅድም ስቱደንት ቴብል ክሬት እናደርግ የተጠቀምነው የምንጠቀመው ግን ምንድነው አሁን ይሄን ቴብል ዴፊኒሽን DDL ነው አሁን እየተጠቀምኩ ያለው አይደል ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ እነዚህ delete update insert DML ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ቴብል ክሬት ሳደርግ አካውንት አልኩት አካውንት አይዲውን ፕራይመሪ ኪ እንዲሆን ፈለኩ ማለት ነው አይዘር ይሄኛው ኦፕሽን ያለኝ እዚው ኮለሙ ጋር መጥቼ ፕራይመሪ ኪ እየመጣ ወር ደግሞ ቴብሉን ክሬት ካደረኩ በኋላ ቅድም ታስተውሱ ከሆነ ቴብሉን ክሬት ካደረኩ በኋላ መጥቼ በኋላ ኦልተር ቴብል ብዬ ቴብሉን ኦልተር ማድረግ ይችላል ፕራይመሪ ኪ በኋላ አድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና አሁን አካውንት ቴብሉን ክሬት አደረገን this time primary ኪውን እዚው ልክ ቴብሉን ክሬት አደረግ ከተጥኩት ማለት ነው ሌላ ስቱደንት አይዲ የሚባል ኮለም አካውንት ውስጥ እንዲገባ አስቤያለሁ ምንድነው ይሄ ስቱደንት አይዲ ፎሪን ኪ እንዲሆን ማለት ነው ለስቱደንት ቴብል ምንድነው ምለው ኦኬ up to here it's the same thing right student id ነው ይሄኛው ዳታ ታይፑ n varchar 10 ነው ከዛ null ኦኬ ግን እቺኛዋን ኪ ይጨምራለኝ ምንድነው ምለው ኮንስትሬንት ነው ስሙ የኮንስትሬንቱ ስም ይሄ ነው እና it's a foreign key ሪፈር የሚያደርገው ደግሞ ስቱደንት ቴብል ላይ ያለውን ስቱደንት አይዲ ነው ይሄን ማለት ነው ሪፈር የሚያደርገው ይሄንን ነው እዚህ ጋር ስቱደንት ቴብል ላይ ተዝካራችሁ ኪ ፕራይመሪ ኪው ማለት ነው እዚህ ጋር እሱን ነው ሪፈር የሚያደርግልኝ አካውንት ቴብል ላይ እዚህ ክሬት የማደርገው ስቱደንት አይዲ ስሙ ኮንስትሬንት ፎሪን ኪ ኮንስትሬንት ነው ሪፈር የሚያደርገው ደግሞ ስቱደንት ቴብል ላይ ያለው ስቱደንት አይዲ ነው ያልኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ let me create this table okay now refresh ላድርገው ቴብሉን ማለት ነው look I have two tables ኮሎኖቹ የአካውንቱ of course primary key እዚህ አካውንት አይዲ ስቱደንት አይዲ ደግሞ ስቱደንት አይዲ ማለት ነው ልክ እኔ ግሬ ኪ ነው ያለው ስቱደንት ላይ ደግሞ ብትሄዱ ግን አንድ ኪ ብቻ ነው ያለው ፕራይመሪ ኪ ማለት ነው ክሬት ያደረግነው ደግሞ ፎሪን ኪው ይሄው ፕራይመሪ ኪው ደግሞ ይሄውና ስሙን እኛ እዚህ ጋር ዲፋይን ስላላደረግንለት ራሱ SQL ሰርቨር የራሱን ስም ሰጠው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሆነ ተማሪ መጥቶ ስቱደንት ዳታውን ከከተተ በኋላ እዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ የአካውንት ኢንፎርሜሽን የሚከተለው ፔጅ ላይ ሲከት ይሄኛው ቴብል ነው ፖፑሌትድ የሚሆነው ማለት ነው ዳታ እስኪ ኢንሰርት እናድርግ
insert into account look on student ID ላይ create መከተው ለ T2 C01 ነው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው አሁን ስቱደንት ቼክ ሳደርገው T2 C01 ለዳኒ ማለት ነው ለዳኒ አካውንት ክሬት ያደረኩለት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ መጣና አካውንት አይዲ ኦፍ ኮርስ ይሄ አንድ የራሱ ፕራይመሪ ኪ ነው ሎን አካውንት ነው BNK01 ቺንጋው ማለት ነው ስቱደንት አይዲ አካውንት ነምበር ሰጠው ነው ማለት ነው ከዛ ኢንሰርት ኦኬ ጉድ ሌላ one more መልከም ይችላል 02 ብዬ ሎን አካውንት ልል ይችላልው 02 እንም ግን ደግም ይችላል ምክንያቱም አንድ the same guy ዳንኤል ማለት ነው T2C01 ሁለት አካውንት ሊኖረው ይችላል ለሌላ ባንክ ማለት ነው እዚህ ጋር መደጋገም ይችላል T2C01 ምክንያቱም ፕራይመሪ ኪ አይደለም ፎሪን ኪ ላይ ከሆነ መደጋገም ይችላል ምክንያቱም አንድ ስቱደንት ከአንድ በላይ አካውንት ሊኖረው ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ACC02 of course ይሄኛው ግን መደጋገም አይችልም ምክንያቱም ይሄኛው ፕራይመሪ ኪ ነው እዚህ ጋር ብለናል ማለት ነው ይሄ ፎሪን ኪ ግን ሊደገም ይችላል ስለዚህ አሁን the same for me ማለት ነው ተዳኔ look ግን አሁን ከእንደገና ይሄንን ኢንሰርት ለማድረግ በሞክርና ይሄንን the same ባደርገው ይሄንን በቀያይረውም ግን እንዴ ይላል ምክንያቱም look ቫዮሌት ያደርጋል ፕራይመሪ ኪ ይሄንን ፕራይመሪ ኪ ሲጋያለውን ፕራይመሪ ኪ ቫዮሌት ያደርጋል ዱፕሊኬት የሆነ ፕራይመሪ ኪ መክተት አትችልም ማለት ነው ኦኬ ሶስተኛ ቴብል ደግሞ ክሬት ላድርግ ባንክ የሚባል ቴብል ክሬት ላድርግ ኦኬ ይሄንን እዚያ ፕራይመሪ ኪ ይላል ኦኬ ቀደም ተዝካላችሁ ግን አካውንት ቴብል ላይ ባንክ ኮድ የሚባል አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር ማለት አለ ይሄኛው አካውንት ቴብል ላይ ያለው ባንክ ኮድ እዚህ ባንክ ላይ ያለው ባንክ ኮድን ሪፈር እንዲያደርግ ነው ይሄ ልክ እንደ ፕራይመሪ ኪ ሆኖ ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረግው ሶስቱም ቴብሎች ያሉ አካውንት ላይ አለ ባንክ አለ ስለዚህ እቺኛው ፕራይመሪ ኪ እዚህኛው ደግሞ ይሄ ባንክ ኮድ ፎሪን ኪ እንዲሆን ፈልጋለሁ ግልጽ ነው ይሄኛው ፕራይመሪ ኪ እቺኛው ደግሞ ፎሪን ኪ እንድትሆን ማለት ነው ልክ ቀደም the student table ላይ student ID primary key ሆኖ እዚህ ጋር student ID foreign key እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ let's see እዚህ ውስጥ ዳታ አለን አሁን የለም right ዳታ የለንም okay now እዚህ ጋር ልምጣና አካውንት ቴብል ላይ ልምጣና እቺኛዋን ፎሪን ኪ ላድርጋት ኦልተር ነው ማድረገው ማለት ነው ቴብሉ This conference will now be recorded. ስለዚህ አሁን እዚህ አካውንት ቴብል ላይ ልምጣና ከዚህ ከጎኑ እቺኛዋን ሞዲፋይ ማድረግ ነው ፎሪን ኪ እንድትሆን ፈልጋለሁ የባንክ ቴብል ስለዚህ ኦልተር ቴብል እና ይሄንን ቴብል ኦልተር አድርገው ፎሪን ኪ እቺን ባንክ ኮድን እዚህ ጋር ያለችውን ፎሪን ኪ አድርጋት ሪፈር የሚያደርገው ደግሞ ባንክ ቴብል ላይ ያለውን ባንክ ኮድ ነው ማለት ነው አሁን ኤረር አለ ምክንያቱም ኦሬዲ አካውንት ቴብል ላይ ዳታ ከትቻለሁ
ያንን ፎሪን ኪ ላደርገው አልችልም ማለት ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ሎክ እዚህ ውስጥ ዳታ ከትቻለሁ ሎክ bnk01 bnk02 ብዬ ከትቻለሁ ቻይልድ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር ቺልድረን ይሄ ፎሪን ኪ ቴብል እንዲሆን ያልኩበት ቦታ ላይ ዳታ ኦሬዲ ከትቻለሁ ግን ባንክ ውስጥ ግን ያ ዳታ ፓረንት ቴብል ላይ ግን ዳታ ገና አልከተትኩም ስለዚህ የሌለን ነገር ነው እዚህ ጋር ሪፈረንስ እንዳደረክ እየጠየቀኝ ያለው እዛ ባንክ ላይ ሄዶ ባንክ ኮድ ላይ ያለውን ዳታ የለም እዚሁ አካውንት ላይ ግን ኦሬዲ ዳታ አለ የሌለ ቦታ ላይ ሊሄድ ሪፈረንስ ስጠኝ አድርግልኝ እያልክ ያለው ስለዚህ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ አለበት ማለት ነው ባንክ እነዛ bnk01 እና bnk02 ዳታዎቹ መግባት አለባቸው ማለት ነው This conference will now be recorded. ስለዚህ እዛ ባንክ ላይ ሄጄ ዳታዎቹን ኢንሰርት ላድርጋቸው ያው bnk01 እና bnk02 ብዬ ባንክ ቴብል ውስጥ the same ኢንሰርት ኮንሰፕት ኢንሰርት አደረኩኝ አሁን ሉክ bnk01 እና bnk02 እዚህ ባንክ ውስጥ አሉ ኦሬዲ ስለዚህ ዛ ቻይልድ ቴብል ላይ አካውንት ቴብል ላይ እዚህ ጋር መጥቼ እነዛን ኦኬ እንደ ፕራይመሪ ኪ ባንክ ላይ ያሉትን እንደ ፕራይመሪ ኪ አድርገው እዚህ ጋር ያለውን ፎሪን ኪ አድርገው ብለው አሁን ችግር አይፈጥም ማለት ነው that's it አሁን እኛን ሪፍሬሽ ባረጋት ሉክ አያችሁ ባንክ ኮድ ግሬ ከለር ኖራት ማለት ነው ስለዚህ ያውና ባንክን ሪፈር የምታደርገው እቺ ባንክ ኮዷ እቺ ማለት ነው እቺ ስቱደንት አይዲዋ ደግሞ ሪፈር የምታደርገው ስቱደንት ቴብል ያለች ፎሪን ኪ እሷንሽ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ባንክ አካውንት ደግሞ የራሱ ደግሞ አካውንት አይዲ አለው ማለት ነው now ኦኬ ዳታቤዝ ዲያግራም ክሬት የሚያደርግልን ኦኬ ዳታቤዝ ዲያግራም ክሬት አላደረገልን ለማንኛውም ግን This conference will now be recorded. ግን ለማንኛውም አሁን ስቱደንት ቴብል እዚህ ጋር ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ባንክ ቢኖረን እዚህ ጋር ማን ይሆናል ማለት ነው አካውንት ማለት ነው ይሄ አካውንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር የኛውን ስቱደንት በሉት ይሄ ደግሞ ባንክ በሉት ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲምፕል የሆነ ኢንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዲያግራም ሰራን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ስቱደንት can have multiple sign up to multiple banks and bank ደግሞ can be used by multiple students ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ many to many relationship ነው ማለት ነው ስለዚህ ካላችሁ many to many relationship ደግሞ እንዴት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው by creating intermediate table ማለት ነው አሁን አካውንት ማለት ነው ኢንተርሚዲየት እንደውኛ ዝም ብለን ፕራይመሪ ኪ እዚህ ጋር ክሬት ስላደረግንለት ነው እንጂ ይሄ ሁለቱ ኮምቢኔሽን ራሱ ኮምቢኔሽኑ ማለት ነው ባንክ ኮድ እና ስቱደንት አይዲ ኮምቢኔሽኑ ራሱ ዩኒክ ቫልዩ ሊፈጥር ይችላል እንደ ፕራይመሪ ኪም ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ አንድ ሮው ዩኒክ የሚሆነው አንድ ባንክ አይዲ እና አንድ ስቱደንት አይዲ ኮምባይን ሲያደርግ ነው ማለት ነው እንደ ኮምፖዚት ኪ ሆኖ ፕራይመሪ ኪ ልትችሉ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሞር ኦር ለስ ዛሬ ክላስ ውስጥ ከቨር ያደረግነው ኢን ሾርት ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ኤግዛክትሊ ኮድ ተከትላችሁ አሳይመንቱን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው I mean it's very simple እንደሚያደርግም አሁን ለምሳሌ የፈጠርናትን ዳታቤዝ ስክሪፕት አድርገን እንያት ብንል ታስክስ ብላችሁ ጀነሬት ስክሪፕት ትላላችሁ
click advanced በሉና ዳታውን ማየት ስለምፈልግ ማለት ነው እዚህ ጋር types of data script የምትለውን schema and ዳታውን ማየት ስለምፈልግ ማለት ነው save to clipboard ልበላ አሁን እንዳለ ዳታቤዙን ስክሪፕት አውት ያደርገው ማለት ነው clipboard ላይ ነው አዲስ ከፍቻውን እዚህ ጋር paste ብለው ሎክ አሁን የሰራው ነው በቃ ይሄንን ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ create database አለ student database ነው ከዛ እነዚህ ፋይሎቹን ዳታቤዙን ክሬት ሲደረጉ ጊዜ MDF እና LDF ፋይል ነው የሚፈጠረው ብያችኋለሁ አይደል MDF ያው እዚህ ጋር MDF ማለት ዋናው ሮ ዳታ የሚቀመጥበት ማለት ነው LDF ማለት ደግሞ ሎጉ ማለት ነው አፕዴት እንዲሆን አምስናረግ ሎግ ያደርገዋል ማለት ነው ስለ ዳታቤዝ ስትራክቸር ጉግልን ብታደርጉን MDF እና LDF ምንድነው ብትሉ ይነግራችኋል I think ክላስ ውስጥም ደግሞ DBA ክላስ በደንብ ዲስከስ